Second topic or second chapter in this emerging trend in mechanical engineering is process engineering, or the boilers which are used in process engineering. So process boilers. Basically boiler means already you know. बॉयलर आपण पॉवर प्लांट इंजिनिअरिंग मध्ये शिकलेला आहे की बॉयलर म्हणलं की त्यातून स्टीम तयार होणार. ती स्टीम आपण टर्बाइन मध्ये वापरणार. इन द टर्बाइन the steam power is get converted into mechanical power and electrical power, and it acts as a generation plant. But in other applications आपल्याला इथे खूप सारे असे applications आहेत ज्यामध्ये प्रोसेसला काही ठराविक ऍक्शन करण्यासाठी बॉयलरचा वापर केला जातो. ओके, त्याचं बेस्ट एक्झाम्पल आपल्याला आपण रोजच पाहतो. इन आवर किचन देर आर व्हरायटी ऑफ ऑपरेशन्स. जसं की आपण पाणी बॉईल करतो, मिल्क बॉईल करतो, किंवा तुम्ही कुठल्याही प्रकारचे वेगवेगळे फूड ॲटम दॅट तयार करता. ऑल दीज आर द applications of somehow the hot water or steam. So if I use this steam for variety of applications, then that particular steam is used for process. That's why it is called as a process boiler. Process boiler त्याला त्यामुळे म्हणतो आपण. या प्रोसेस बॉयलरचा उपयोग काय, मग ते प्रोसेस बॉयलर कुठे कुठे वापरलं जातं, आणि या प्रोसेस बॉयलरची काय कॅपॅसिटी असते, कुठले कुठले ऑपरेशन्स त्यामध्ये केले जातात. ऑल दिस थिंग्स दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस प्रोसेस इंजिनिअरिंग. सेकंड थिंग या आपल्याला चॅप्टर मध्ये शिकायचे आहे ते म्हणजे क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स. वेगवेगळ्या प्रकारचे बॉयलर्स आपल्याला माहिती आहे की काही ठराविक टेम्परेचरला the water is get directly converted into stream, so that is called critical. अशा प्रकारचे क्रिटिकल पोझिशनला असलेले किंवा सुपर क्रिटिकल पोझिशनला असलेले बॉयलर्स, याचं ऍप्लिकेशन काय आहे, त्याची नेमकी प्रोसेस कशी असते. त्यानंतर व्हॉट एव्हर कंडेन्सेशन, आपल्याला माहिती आहे की बॉयलर सिस्टीम मध्ये कंडेन्सर असतात. मग कंडेन्सेशन मध्ये जी एनर्जी वाया जाते, how we can use that condensation energy to do some useful work. ते कंडेन्सेट, त्याचा काय उपयोग आहे, ते अशा प्रकारची पूर्णपणे वेस्ट हीट रिकव्हरी सिस्टीम. वेस्ट हीट रिकव्हरी याचा अर्थ काय की जिथे जिथे या बॉयलर सिस्टीम मध्ये टेम्परेचर वाढलेलं स्टीम असेल, टेम्परेचर वाढलेलं वॉटर असेल, हाऊ वी कॅन यूज दिस पर्टिक्युलर वॉटर और स्टीम फॉर प्रोसेसिंग पर्पज. आता तुम्हाला इथे प्रोसेस बॉयलरची डेफिनेशन दिलेली आहे. A boiler which is having 90 kilowatt or more capacity, having a steam range of 175 kg per hour to 55,000 kg per hour steam rate, which is generally made up of 30 mm thick steel plate. Okay, and the steam pressure can be 30 bar or more pressure. Okay, so process boiler is having a simple definition like this. This process boiler is having variety of applications also. So in the application, the major applications that we are going to see here in the food industry, in the breweries, in the dairy product industries, in the sugar industries, in paper pulp industries. ही जी स्टीम आहे, ही स्टीम आपण या वेगवेगळ्या प्रकारच्या इंडस्ट्रीमध्ये कशा कशा प्रकारे वापरले जाऊ शकते. दॅट इज द फर्स्ट थिंग दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी हिअर. सो ॲज वी नो व्हॉट इज द प्रोसेस बॉयलर और बॉइलिंग कशी होते, सो दॅट विल बी व्हेरी क्लिअर फ्रॉम दिस डायग्राम. वर्किंग ज्याला म्हणतो आपण. सो देर इज अ obviously there is a water tank. In that water tank, water is
exposed. Water is exposed to the combustion chamber. Inside the combustion chamber, there is a hot flue gases. The hot flue gases transfer heat to this water, and water get converted into steam, and it is stored inside the chamber. So you can see the flow of air, you can see the flow of water and steam in these two diagrams. ज्या समोर तुम्हाला दिलेले त्यामध्ये एक छोटस एनिमेशन पण आहे, किंवा मग तुम्हाला इकडे कलर्ड फिगर मध्ये पण दिलेला आहे. सो द वॉटर, the cold water is get converted into steam by using heat from the fuel. So there are variety of fuel. आपण त्या fuel आणि boiler system मध्ये deep मध्ये जाणार ना. So there is a coal, there is a oil fire boiler, there is a furnace oil fire boiler. There are some boilers which are working with gases. Okay, gases वर चालणारे boilers आहे. All these are the variety of different types of boilers. All these are the variety of different types of boilers. Depend upon the application. How much amount of pressure is required as output? How much amount of flow of steam is required? How much amount of power should get generated? Depend upon that, the range of the variety of boiler and the fuel used is again selected. Okay, so this is about the boiler. In simple word, boiler means what? Boiler means, process boiler means it is a boiler which is used for variety of purpose other than simply generation of power in thermal power plant. Okay, now we'll see different applications. Now applications, there are variety of applications starting from agriculture up to the manufacturing. In each and every industry, these boilers are used. Agriculture, animal feed, automotive, bakery, ceramic, food processing, glass fiber production, tobacco industry, wood processing, plastic, paper, sugar, everything. In every different processes, there is a use of this boiler and the steam. Now, one by one we'll see some of the major applications of this. कुठं कुठं आपण वापरू शकतो याचे application पाहूया. Now in front of this, first you can see there is a food industry. Now you might have seen, तुम्ही सगळ्यांनी कुठं ना कुठं तरी बिग किचन्स किंवा अक्षय पात्र नावाची एक सिंपल कन्सेप्ट भारतामध्ये राबवली जाते, that you might have seen, or you might have visited our gurudwaras, and where lot many food is prepared through the langars. तर या लंगर मध्ये किंवा या मोठ्या मोठ्या किचन्स मध्ये you need to prepare a food. त्यासाठी जे आहे, त्यासाठी आता एक तुम्हाला इथे वर दिसतंय, there is a curry making machine. वरच्या बाजूला एक curry making machine दिसतंय. In that curry making machine, there is a very huge pot. The pot is supplied. The pot is supplied with lot much amount of steam. The pot is supplied with lot much amount of steam, and the steam is used to give heat to the product. So it is a curry making machine. Curry making machine चा एक simple उदाहरण तिथे दिलेलं आहे. The steam is supplied to the inside jacket of that kettle. Whatever heat, the heat is given. The heat is given to the product, and the product is get heated. Because of that, there is a condensation of steam. The condensate म्हणजे water form झाल्यानंतर ती
खाली काढून घेतल्या जाते स्टीम ट्रॅपद्वारे. ओके, सो दिस इज करी मेकिंग मशीन. नाउ नेक्स्ट ऍप्लिकेशन you can find at the bottom side there is a potato peel off machine. Potato peel off machine म्हणजे you know that in different application just like a potato chips ची industry आहे. In that you have to peel off the potato cover. पोटॅटोच्या वरचं जे काही साल असतं ते साल म्हणजे पील ते काढून टाकावं लागतं. ते काढण्यासाठी आपण जनरली घरी काय करतो, आपण त्याला प्रेशर कुकर मध्ये ठेवतो. प्रेशर कुकर मध्ये ठेवून त्याला त्याचं थोडीशी हीट दिली त्याला की त्याचं वरचं जे पील आहे त्याचं कव्हर आहे that can be removed off, that can be easily removed. So that is one of the application of this hot water or steam process boiler. Okay, so there is one more oven. There is a steam oven also. Such type of ovens are used in big industry to process the food. So these are the variety of application in which the food is going to process. The food is going to process. Next to that, there is one more application which is beverage industry. Beverage industry means in which there is a formation of a particular alcohol. There are two alcohols, ethyl alcohol and methyl alcohol. So methyl alcohol, which is having somewhat lesser boiling point than the ethyl alcohol, and it is very dangerous. So in this beverage industries, methyl alcohol is not going to produce. Drinkable alcohol is only ethyl alcohol. The ethyl alcohol means generally, if you see the beverage industries is going to manufacture beer, for example. So how the beer is going to manufacture and how the steam is used in this industry is shown in front of you. So there is a steam boiler. You can see the steam boiler. Whatever raw product, the raw product can be anything. The raw product in which there is a possibility of sugar or cellulose which can be decomposed or used as a base product. For the beer manufacturing process, you can our simple jawar or our jaggery good ज्याला म्हणतो आपण, molasses, all this can be a raw material. That raw material first gets meshed and heated. So you can see there meshing is there. Meshing म्हणजे काय, त्याला पूर्णपणे मिक्स केलं जातं आणि त्याला हीट केलं जातं. So in this meshing process, the heating and mixing can be done by using this steam. The steam is supplied in this meshing process, and this is the example of our process boiler. So process boiler supplies some amount of steam in this meshing process. After the meshing process, there is a next process which is called fermentation. Fermentation is the process in which the yeast is added. The yeast is added. You can see in that figure also. In the third fermentation, there is a yeast is added from the top side, white colored yeast. That yeast is going to process the meshing object, and the yeast contains some bacteria. That bacteria decompose sugar into alcohol. That alcohol can be separated out in the next process, in the distillation. In the distillation process, the alcohol is having somewhat lesser boiling point than our water. That's why
that first some amount of methyl alcohol comes out. So it should get separated. Methyl alcohol is very very dangerous. आपण जर समजा मिथाइल अल्कोहोल आपल्या हातावर घेतलं तर आपला हात सुद्धा भाजून जाऊ शकतो, इतकं ते डेंजरस असतं. ते इथाइल अल्कोहोल फक्त पिण्यासाठी वापरता येऊ शकतं. आपण बऱ्याच वेळा असं ऐकतो की विषारी दारू पिल्यामुळे इतक्या जणांचा मृत्यू झाला वगैरे अशा बातम्या खूपदा येतात. सो व्हाय दिस हॅपन? ओनली बिकॉज ऑफ ओनली बिकॉज व्हॉटएव्हर हँडमेड बेवरेज इंडस्ट्रीज म्हणजे जे हातभट्टी ज्याला म्हणतो आपण, त्या हातभट्टीवर जर समजा जे काही फर्मेंटेशन होत आहे त्या फर्मेंटेशन प्रोसेसमध्ये जर मिथाइल अल्कोहोल सेपरेट आउट करता नाही आलं. बऱ्याच वेळा तुम्ही ऐकलं असेल, कदाचित तो वर्ड खूप कॉमन असतो की पहिल्या धारेची दारू याला म्हणतो आपण. सो विच इज समवॉट स्ट्रॉंगर, बट द मेन पॉसिबिलिटी ऑफ दिस इज जी पहिल्या धारेची दारू असते त्यामध्ये मिथाइल अल्कोहोल असायची शक्यता खूप जास्त असते. अर्थातच आपण इथे प्रमोट करत नाहीये कशालाच, पण जर समजा तुम्ही अशा प्रकारच्या इंडस्ट्री मध्ये पाहाल तर अशा प्रकारच्या इंडस्ट्रीमध्ये देयर इज अ heating of this particular raw material can be done by using our process boiler. हे लक्षात ठेवा. Other things are not that much matter. जिथे जिथे heating पाहिजे आपल्याला तिथे तिथे बॉयलरनी स्टीम सप्लाय करून हीट केलेली आहे. ओके, आता आपल्याला सध्या आपण खूप कठीण परिस्थितीत अडकलेले आहेत. अदरवाइज वी कुड हॅव इंडस्ट्रियल व्हिजिट. इंडस्ट्रियल व्हिजिट मध्ये मी तुम्हाला ह्या इंडस्ट्रीमध्ये आपण दरवर्षी मागच्या काही बॅचेसला घेऊन गेलेलो आहे. तुम्हाला सुद्धा मी तिथे नेलं असतं अँड यू कॅन फील इथाइल अल्कोहोल इन युअर हँड. मी तुम्हाला तिथे इथाइल अल्कोहोल हातावर टाकून सुद्धा चेक करून दाखवलं असतं. सो लेट इट बी. सो इन दॅट द स्टीम इज यूज. स्टीम कशी यूज केल्या जाते, तिथं बॉयलर कसं असतं ते सुद्धा आपण पाहता आलं असतं. जर समजा आपल्याला जून पर्यंत वेळ मिळाला तर ऑब्वियसली आपण एक विजिट तिथे करूया. ओके, सो दिस इज बेवरेज इंडस्ट्री. नेक्स्ट टू दॅट द बॉयलर्स कॅन बी यूज इन डेअरी इंडस्ट्री. आता डेअरी इंडस्ट्रीमध्ये डेअरी प्रोडक्ट कुठले कुठले असतात? द फर्स्ट प्रोडक्ट इज पाश्चराइज्ड मिल्क. तुम्ही जर समजा घरच्यांनी दूध आणायला सांगितलं किंवा तुम्ही जर दूध आणायला गेलात तर तुम्हाला पाकिटामध्ये दूध मिळतं, पॅक्ड मिल्क. अर्धा लिटर किंवा 1 लिटर किंवा 250 ml च्या पॅक मध्ये ते मिळतं. इफ यू जस्ट सी ऑन दॅट पॅक, द पॅक इज क्लिअरली नोटेड अबाउट वन प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज अ पाश्चराइज्ड मिल्क असं लिहिलं असतं. सो व्हॉट इज मीन बाय पाश्चरायझेशन? Pasteurization, this is one of the process which is invented by Louis Pasteur. त्यामुळे त्याला pasteurization process म्हणतात. In that pasteurization process, the milk is heated. The milk is heated at about 85 to 95 degrees centigrade for 15 to 30 minutes. So what happened because of that? There are two things happens. तिथे दोन गोष्टी होऊ शकतात. एक तर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे जे काही बॅक्टेरियाज जे त्याच्यामध्ये होते, जे या दुधाला खराब करणार होते, कारण दूध जर समजा तुम्ही तसंच ठेवलं तर ते नासतं, त्याच्यामध्ये बॅक्टेरिया फॉर्म होऊन त्याचं कन्व्हर्जन ते काही सॉलिड फॉर्म मध्ये करू शकतात. तर असं करता येऊ नये, त्याला अशा प्रकारचे सेपरेशन करता येऊ नये याच्यासाठी ते बॅक्टेरिया पूर्ण मारून टाकले पाहिजे. तर ते बॅक्टेरिया मारण्यासाठी त्याला आपण हीट करतो. सेकंड थिंग इज, इफ यू जस्ट सी ऑन द पॅक, द फॅट इज लिमिटेड इन दिस पॅक्ड मिल्क. काही फॅट कमी किंवा जास्त असलेले प्रॉडक्ट सुद्धा मिळतात. आपण जर विचार केला तर देर आर टू कॅटल्स जनरली वी यूज टू टेक आउट मिल्क. तर दोन प्रकारचे कॅटल्स आपण वापरतो, एक तर गाय किंवा म्हैस. ठीक आहे,
आता याच्यामध्ये जर समजा आपण गाईचं जर फॅट असलेलं दूध पाहिलं तर जवळजवळ 3 ते 4% पर्यंत असतं फॅट पर्सेंटेज. आणि जर समजा ती म्हैस कॅटेगरी मधले जर ॲनिमल असेल आणि त्या म्हशीचं जर दूध पाहिलं तर त्यामध्ये 6 ते 7% पर्यंत फॅटचं पर्सेंट असू शकतं. मग हे जे जास्त प्रमाणाचं फॅट आहे ते फॅट या पॅस्चरायझेशन प्रोसेसमध्ये काढून पण घेतलं जाऊ शकतं आणि त्यामुळे तुम्हाला कमी फॅट असलेलं दूध हे पॅक प्रोसेसमध्ये मिळू शकतं, जे की तुम्ही जर त्या दुधाच्या पाकिटावर पाहिलं तर त्या दुधाच्या पाकिटामध्ये तुम्हाला किती फॅट त्या पर्सेंटेज आहे ते दिसू शकतं. नॉर्मली हे फक्त 3% ला कंट्रोल करून टाकलेलं जातं, त्याच्यापेक्षा जास्त फॅट त्यामध्ये नसतं. जे काही हिटिंग प्रोसेस इथे आपण वापरणार आहोत डेअरी इंडस्ट्रीमध्ये, हिटिंग प्रोसेससाठी वी आर युजिंग स्टीम ॲज अ इनपुट मीडिया. ठीक आहे, स्टीम हा इनपुट मीडिया तिथे आपण वापरणार आहोत. त्या स्टीमद्वारे पाश्चरायझेशन करण्यासाठी 85 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड हे टेम्परेचर वाढायला जाऊ शकतं. ओके, सो सेकंड, आता याच्यामध्ये दुसरा जो उद्योग आहे तो म्हणजे चीज मेकिंग. चीज मेकिंग मध्ये आपल्याला दूध जे आहे ते दूध पाश्चराइज न करता त्याला फोडावं लागतं, त्याला नासवावं लागतं. त्या नासलेल्या दुधापासून मग चीज हे वेगळं केलं जाऊ शकतं. त्या चीजला सुद्धा दुधाला गरम करून त्यामध्ये मिठाचा खडा किंवा अशा प्रकारची एखादी गोष्ट टाकावं लागेल जेणेकरून ते दूध हे नासेल. ओके ओके, इन दॅट देर इज अ सायन्स ऑफ चीज मेकिंग. त्याच्यामध्ये खूप सारे व्हरायटी ऑफ केमिकल्स हे मिक्स करून वेगवेगळ्या टाईपचे चीज हे तयार केले जातात. पण आपल्याला एक नॉर्मली माहित असले की समजा जर दुधामध्ये आपण मीठ टाकून दिलं तर ते नासतं. तर अशा प्रकारचं जे चीज आहे हे चीज मेकिंग याच्यासाठी जे काही टेम्परेचर लागणार आहे हे सुद्धा आपण या प्रोसेस बॉयलर मधून घेणार आहोत. जे काही आपण आता डिस्कस करतोय यामध्ये जास्त प्रमाणामध्ये टेम्परेचर आपण वाढवत नाहीये, लक्षात ठेवा. आपण मागची प्रोसेस पाहिली आणि ही पण प्रोसेस पाहिली. आपण हे 100च्या आत बाहेरच कुठेतरी टेम्परेचर वाढवतोय. ओके, दॅट्स वाय दीज बॉयलर्स, प्रोसेस बॉयलर जे आहेत हे फक्त कमी कमी टेम्परेचर असलेल्या प्रोसेसमध्ये आपण जेव्हा वापरतो त्यावेळेस त्याला प्रोसेस बॉयलर असं म्हणायचं. यामध्ये आपण एकदमच त्याची टेम्परेचर हे 500 किंवा असं काहीतरी आहे असं म्हणत नाहीये. ओके, सुपर हिटेड टेम्परेचर नाहीये. सो these processes are under only somewhat lesser temperature. स्टीमचं टेम्परेचर खूप कमी आहे. सो दिस इज डेअरी इंडस्ट्री. Okay, next to that, the sugar industry. The sugar industry is the one of the industry in which process boilers are majoritarily used. शुगर इंडस्ट्री अशी एक इंडस्ट्री आहे ज्याच्यामध्ये ह्या स्टीमचा वापर करून वेगवेगळ्या टाईपचे प्रोसेसेस हे घेतल्या जातात. आता आपण इथे इन फ्रंट ऑफ यू देर इज अ कम्प्लीट शुगर इंडस्ट्री प्रोसेसिंग. आपण आता लेफ्ट साइड कडून वरच्या भागाकडून जर पाहत गेलात तुम्ही तर पहिला आहे ट्रक टिपलिंग केन. म्हणजे पहिल्यांदा ट्रक मधून केनचे जे तुकडे आहेत ते केनचे तुकडे हे कन्व्हेअरवर टाकल्या जातात. ओके, आता याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाची गोष्ट लक्षात घ्या. आता दोन प्रकारे आपल्याला शुगर केन कटिंग ही केल्या जाऊ शकते. जसं की तुम्हाला माहिती आहे की पूर्वीच्या काळी काय करायचे की जे कोणी ऍग्रिकल्चर बॅकग्राऊंड मधून आहेत, ज्यांचे आई वडील किंवा पॅरेंट्स ऍग्रिकल्चर आहेत किंवा जे गावाकडून आलेले आहेत, त्यांना माहिती आहे की द शुगर केन कटिंग इज अ ह्युमन प्रोसेस. ह्युमन प्रोसेस करत असताना काही ठराविक ज्याला टोळी असा एक शब्द कॉमन शब्द आहे. तर ही जी शेतात
ऊसतोड कामगार जे आहेत, ते ऊसतोड कामगार जे आहेत त्या येऊन ते ऊसाचे पूर्णपणे 8 ते 10 फुटाचे पूर्ण कंप्लीट ऊस हा कारखान्याला पाठवला जायचा. बट नाउअडेज देर आर सम कटिंग मशीन्स. या कटिंग मशीन्समुळे हे काम खूप फास्ट झालेलं आहे. पण कटिंग मशीन मध्ये अजून एक गोष्ट झालेली आहे ते म्हणजे कटिंग मशीन मधून या शुगर केनचे 2 फुटाचे तुकडे केले जातात. म्हणजेच तुमच्या शेतातून नेत असतानाच तिथेच छोटे छोटे तुकडे त्या मशीनने केले जातात. सो दॅट इज द डिफरन्स. त्यामुळे त्या शेतकऱ्याचं अर्थातच थोड्याफार प्रमाणामध्ये नुकसान होतं. कारण ते जे काही मॉइश्चर आहे, ते मॉइश्चर किंवा जे काही शुगर केन ज्यूस आहे, तो तिथे 5 ते 10% तिथेच वेस्ट होऊन जातो. ही शुगर केन घेतल्यानंतर शुगर केन जे आहे ती सुरुवातीला शेडरमध्ये टाकल्या जाते. शेडरमध्ये त्याचे तुकडे केले जातात. त्यानंतर तुम्ही जर सेंटरला पाहिलं तर तिथे मिलिंग ट्रेन्स असं लिहिलेलं आहे. मिलिंग ट्रेनमध्ये रोलरमध्ये ह्या शुगर केनला टाकून त्याचा ज्यूस काढला जातो. ज्यूस काढल्यानंतर उरलेला जे आहे, उरलेला बगॅस जे आहे, बगॅस म्हणजे उरलेला भुसा. तो भुसा जर तुम्ही उजव्या साईडला पाहिलं तर बॉयलर सेक्शन दाखवले तिथे. त्या भुशावर बॉयलर चालवलं जातं आणि स्टीम तयार केल्या जाते. ओके. आता हे मिलिंग ट्रेन मध्ये 1, 2 आणि 3 वेगवेगळ्या स्टेजेस मध्ये रोलरचा वापर करून जसं की तुम्ही डे टू डे लाईफ मध्ये उसाचा रस पिताना पाहिलं असेल की तिथं रोलर असतात. त्या रोलरनी शुगर केनचा ज्यूस काढला जातो. बट सेम प्रोसेस इज देअर. फक्त या प्रोसेसमध्ये जे काही रोलर आहे ते मोठ्या आकाराचे असतील आणि त्याच्यावर खूप मोठं प्रेशर असेल. या प्रेशरमुळे त्याचं पूर्णपणे मॉइश्चर कंटेंट हे काढून घेतलं जातं आणि बगॅस जे आहे त्या बगॅसमध्ये लेस दॅन 10% वॉटर कंटेंट असतं. ते जवळजवळ पूर्णपणे वाळून गेलेला भुसा असतो. त्या वाळून गेलेल्या भुसावर आपण बॉयलर चालवतो. दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस. आता हा जो शुगर केनचा ज्यूस आहे, तो शुगर केनचा ज्यूस पहिल्यांदा त्याला हीट करावं लागतं आणि त्याच्यामधून बऱ्यापैकी प्रमाणातून पाणी काढून टाकवलं जातं. हे जी हीटिंग प्रोसेस आहे, ही हीटिंग प्रोसेस बॉयलर मधून आलेल्या स्टीमद्वारे केल्या जाते. ओके. देर इज अ स्टीम लाईन्स फ्रॉम द बॉयलर. बॉयलर मध्ये आपण बगॅस जे आहे ते बगॅस टाकून बॉयलर मध्ये स्टीम तयार करणार. दॅट स्टीम कॅन बी युटिलाइज फॉर फॉर ड्रायव्हिंग दिस मिलिंग ट्रेन. म्हणजे ते मोठे मोठे जे काही क्रशर आहे ते गोल फिरवण्यासाठी सुद्धा स्टीमचा वापर केला जाऊ शकतो. त्याच्यानंतर हा ज्यूस जो आहे, हा ज्यूस गरम करून त्याच्यामधलं सुद्धा बऱ्यापैकी सुरुवातीला पाणी काढून घेतलं जातं. त्यानंतर त्याला क्लॅरिफिकेशन केलं जातं. आता हे जे क्लॅरिफिकेशन जे आहे त्या क्लॅरिफिकेशन मध्ये आपण काय करतो की त्याच्यामधलं जे काही मोलॅसेस आहे, जे मोलॅसेस आताच आपण पाहिलं की ब्रेवरेज इंडस्ट्रीमध्ये इनपुट म्हणून वापरला जाऊ शकतो. मोलॅसेस म्हणजे मळी. ही जे मळी आहे ही मळी बाहेर काढण्यासाठी सल्फर या वायूचा वापर केला जातो. म्हणूनच आपण जे साखर वापरतो त्यामध्ये इट इज अ सल्फोनिफिकेशन प्रोसेस शुगर. सल्फोनिफिकेशन प्रोसेस शुगर म्हणजेच यामध्ये लाईम आणि सल्फरनी ती शुगर ही धुतल्या जाते. त्यामुळे त्याच्यातलं जे काही मोलॅसिस आहे, जड पदार्थ आहे किंवा जी मळी आहे ती बाहेर काढून टाकल्या जाते. सो दॅट इज द clarifier. The clarifier removes all this molasses. That molasses is used for different purposes. तुम्ही जर समजा गावाकडे या प्रोसेस मधून कुठे जर गेला असाल तर तुम्हाला माहिती आहे की बऱ्याच शुगर फॅक्टरी हे मोलॅसेसचे जे पॅड असतात, म्हणजे मोलॅसेस पूर्णपणे मळी मधलं पाणी काढून टाकल्यानंतर उरलेला जो भाग आहे तो उरलेला भाग खत म्हणून पुन्हा एकदा शेतकऱ्याला जी शुगर फार्मर्स आहेत त्याला दिला जातो. तर त्या मळी सुद्धा आपण ऍज अ फर्टिलायझर म्हणून शेतामध्ये टाकू शकतो. तर त्यामध्ये मळीमधून जे काही पाणी काढून टाकलं जातं ते पाणी काढून टाकण्यासाठी सुद्धा आपल्या प्रोसेस बॉयलर्स वापरतात. त्यानंतर त्या
मळी काढून टाकलेला जो फ्रेश ज्यूस आहे त्याच्यामधून इव्हॉपरेटर प्रोसेसमध्ये पूर्णपणे त्या शुगर ज्यूस मधून पाणी काढून इव्हॉपरेट करून टाकलं जातं. त्याच्यासाठी सुद्धा आपल्याला बॉयलर कडून स्टीम घ्यावी लागते आणि त्यानंतर एका ठराविक व्हॅक्यूम पॅन मध्ये त्याला क्रिस्टलायझेशन म्हणजे जशी की आपली शुगर असते त्याला एक ठराविक क्रिस्टल फॉर्म असतो. तो क्रिस्टलायझेशन करण्यासाठी त्याला व्हॅक्यूम प्रोसेस मध्ये जावं लागतं. त्या व्हॅक्यूम प्रोसेस मध्ये पुन्हा एकदा एका व्हॅक्यूम चेंबर मध्ये हा पूर्णपणे इव्हॉपरेटेड झालेला शुगर ज्यूस हा त्यामध्ये टाकला जातो. ती जी शुगर बाहेर पडते ती जवळजवळ ब्राऊन कलरची असते. त्याला आपण ब्राऊन शुगर म्हणतो. पण ब्राऊन शुगर आणि जी काही अंमली पदार्थामधला ब्राऊन शुगर आहे दॅट इज कम्प्लिटली डिफरंट. ही ब्राऊन शुगर म्हणजे फक्त ब्राऊन कलरची शुगर असते. ती ब्राऊन शुगर सगळ्यात शेवटच्या प्रोसेसमध्ये सेंट्रिफ्युगल मशीन मध्ये टाकल्या जाते. सेंट्रिफ्युगल मशीन मध्ये त्या कम्प्लीट ब्राऊन शुगरचा ब्राऊन जो कलर आहे तो ब्राऊन कलर काढून टाकला जातो. तो काढण्यासाठी आपण पुन्हा एकदा चुनकळी म्हणजेच आपल्या चुन्याचं पाणी कॅल्शियम कार्बोनेटचा वापर करून आपण तो त्याच्यामधून कम्प्लीट त्याचा कलर जो आहे ब्राऊन तो काढून एकदम पांढरी शुभ्र साखर ही क्रिस्टलाइन फॉर्म मध्ये बाहेर पडते. ही झाली शुगर इंडस्ट्रीची एकदम सिंपल प्रोसेस. या प्रोसेसला सुद्धा आपण जर वेळ मिळाला तर तुम्हाला निश्चितच जवळच्या शुगर इंडस्ट्रीमध्ये व्हिजिट करून या सगळ्या प्रोसेस आपण दाखवू शकतो. सो दिस इज अबाउट द शुगर इंडस्ट्री. ओके, शुगर इंडस्ट्रीमध्ये तुम्हाला लक्षात आलं मिलिंग म्हणजेच कट करण्यापासून ते त्याच्यातलं सल्फ्युरिफिकेशन प्रोसेससाठी, इव्हॉपरेशन प्रोसेससाठी, व्हॅक्यूम प्रोसेससाठी everywhere steam is used. Steam is used to heating as well as for the evaporation process also. So this is sugar industry. Sugar industry नंतर प्रोसेस बॉयलर सगळ्यात महत्त्वाचे वापरले जातात ते म्हणजे पेपर इंडस्ट्री मध्ये सुद्धा. आता पेपर इंडस्ट्री ची प्रोसेसिंग कशी असते? या पेपर इंडस्ट्री मध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं जे आहे ते म्हणजे पल्प making process. Pulp means what? Pulp means it is a white form. It is a white form of the different ingredients like cellulose and hydrocarbons inside the wood bark. म्हणजे जे काही झाडाच्या टिंबर मधून किंवा झाडाच्या बार्क मधून जे खोडामधून जे काही आपल्याला वेगवेगळे ऑर्गॅनिक प्रॉडक्ट निघतात त्या ऑर्गॅनिक प्रॉडक्ट मध्ये व्हाईट जो भाग आहे तो भाग वेगळा करून त्याचा जो पेपर तयार करण्यासाठी ही इंडस्ट्री काम करत असते. त्यासाठी सुद्धा तुम्हाला इथे लक्षात येईल की सगळ्यात सुरुवात होते ती म्हणजे टिंबर पासून. त्या टिंबरला चिपिंग प्रोसेस म्हणजे काय? त्याचे छोटे छोटे तुकडे केले जातात. ते तुकडे जे आहे ते मेकॅनिकल पल्पिंग प्रोसेस मध्ये आणि केमिकल पल्पिंग प्रोसेस मध्ये केमिकल पल्पिंग प्रोसेस मध्ये या कम्प्लीट जे काही आपल्या खोडामध्ये किंवा झाडामध्ये जे काही ऑर्गॅनिक प्रॉडक्ट आहेत ते सेपरेट करून त्यातून हा पेपरचा जो व्हाईट पल्प आहे तो व्हाईट पल्प या केमिकल प्रोसेस मध्ये तयार केला जातो. त्यासाठी जी काही आपल्याला स्टीम लागते ती स्टीम ह्या पेपर इंडस्ट्रीमध्ये बॉयलर वापरून त्या बॉयलर कडून ती स्टीम घेतली जाते. त्यानंतर आपल्याला त्या पल्पचा क्लिनिंग आणि स्क्रीनिंग करून पेपर रोलिंग आणि पेपर मेकिंग साठी ड्राय करून पेपर तयार करण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो. या इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा अशा प्रकारच्या इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा आपल्याला बॉयलर आणि त्या बॉयलरच्या प्रोसेसिंगची गरज पडते. ओके, आता आपण ह्या ओव्हरऑल वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीज पाहिल्या. स्पेसिफिक आपण जर हाऊ द हीट इज गोइंग टू ट्रान्सफर एखाद्या इंडस्ट्रीमध्ये आपली जी काही ही बॉयलर कडून मिळालेली हीट आहे ती कशा प्रकारे वापरली जाते हे आपण जर पाहिलं तर आपण एक वेगवेगळ्या फक्त प्रोसेसेस पाहूया.
तर आपण इथे प्रोसेस पाहतोय, हे आहे शेल अँड ट्यूब वॉटर एक्सचेंजर. तुम्हाला माहिती आहे की याच्यामध्ये तुम्ही जर खालून लेफ्ट साइड कडून पाहिलं तर प्रॉडक्ट इनलेट असं लिहिलेलं आहे. तर लो टेम्परेचरला प्रॉडक्ट इनलेट आलेला आहे आणि सगळ्यात वरच्या बाजूला स्टीम आलेली आहे. स्टीम ही पिंक कलर मधून दाखवलेली आहे. रेड एरो त्याच्यामधून दाखवत आहे. तर लो टेम्परेचर प्रॉडक्ट जर समजा हीट करायचं आहे, जसं की आपण आताच पाहिलं की समजा जर आपल्याला मिल्क पॅश्चरायझेशनसाठी दुधाला तापवायचं आहे. तर दुधाला तापवायचं असेल तर आपण काय करू, प्रॉडक्ट ॲज अ मिल्क, लो टेम्परेचर मिल्क हे या प्रकारच्या पाईपलाईन मधून पाठवूयात आणि त्याच्यावरून स्टीम पाठवली तर हिटिंग प्रोसेस अशा प्रकारे आपण वापरू शकतो. सो दिस इज हे हीट एक्सचेंजर, शेल अँड ट्यूब हीट एक्सचेंजर. आपण बऱ्याच वेळा हे नाव हीट एक्सचेंजर मध्ये पाहिलं असेल. सो त्याच्यामध्ये कोल्ड product inlet is there and hot product outlet is there. Steam is incoming and water is condensate, ज्याला म्हणतो water is output. So this is first simple heating process. In some of the cases the steam can be a proportional drive. तर तुम्हाला माहिती आहे की तुम्ही हे तुमच्या पॉवर प्लांट इंजिनिअरिंग मध्ये ऑलरेडी तुम्ही शिकलेला आहात. समजा जर स्टीम टर्बाइन्स आहेत तर स्टीम टर्बाइनचं आउटपुट काय असू शकतं, मेकॅनिकल आउटपुट असू शकतं. सो स्टीम कॅन बी यूज समवेअर टू ड्राईव्ह समथिंग. जसं की तुम्हाला मी सांगितलं की आपण शुगर फॅक्टरीमध्ये रोलर्स आर यूज टू क्रश डाऊन. म्हणजे रोलर फिरवण्यासाठी आपण जर स्टीम वापरत असू तर स्टीम वापरण्यासाठी आपल्याला अशा प्रकारची स्टीम प्रपोल्शन ड्राईव्ह किंवा स्टीम मोटर्स हे लागणार आहेत. या स्टीम मोटर काय करतील, इट रोटेट द शाफ्ट आणि ती जी शाफ्ट आहे त्या शाफ्टला आपण कुठल्या प्रकारच्या मेकॅनिकल पॉवर आउटपुट साठी वापरू शकतो. In some of the processes, the steam can be used as a मोटिव्ह याचा अर्थ असा आहे की जर समजा तुम्हाला एखाद्या प्रॉडक्टचा जर समजा तुम्हाला फ्लो वाढवायचा आहे, इन दॅट केस ऑल्सो यू कॅन यूज स्टीम जेट. सो इथे तुम्हाला मुद्दामून ते मोठं करून दाखवलेलं आहे. त्यामध्ये जर समजा आपल्याला कंडेन्सर मधून हवा काढून घ्यायची आहे तर कंडेन्सर मधून हवा काढून घेण्यासाठी आपल्याला कंडेन्सर मध्ये व्हॅक्यूम तयार करावं लागेल आणि ते व्हॅक्यूम तयार करण्यासाठी त्या हवेला फास्ट बाहेर काढून घ्यायचं आहे. तर फास्ट बाहेर काढून घेण्यासाठी यू कॅन यूज स्टीम ऍज अ मोटिवेटर फॉर द एअरला धक्का देण्यासाठी, एअरला बाहेर पाठवण्यासाठी अशा प्रकारची स्टीम प्रोसेसेस किंवा स्टीम मोटिवेटर वापरला जाऊ शकतो. सो दिस इज वन ऑफ द एक्झाम्पल. एखाद्या गोष्टीला ढकलण्यासाठी, एखाद्या गोष्टीला बाहेर काढण्यासाठी सुद्धा त्या स्टीमचा वापर होऊ शकतो. The steam can be used for the cleaning purpose. आता आपल्याकडे माहिती आहे की there is a economizer in which you can transfer a waste heat from the flue gases to heat the input water of the boiler. Economizer तुम्ही कदाचित थर्मल इंजिनिअरिंग मध्ये स्टडी केला असेल. In that the soot is formed. Soot म्हणजे काजळी. The soot is formed on the pipeline and which reduces the efficiency of this economizer. So to remove this soot, the steam can be used as a cleaning. So this is one of the application of this process steam. Process steam मध्ये cleaning purpose साठी सुद्धा आपण ही steam वापरू शकतो. So this is about first